प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। मैं नरेश ग्रोवर, मैथ मास्टर, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल करनी खेड़ा दियां ऑनलाइन क्लासेस दे विच तुहाडा निघा स्वागत करदा हां। पिछले लैक्चर दे विच आपां अंक गिणती लड़ियां बारे पढ़िया सी। अज आपां मैथ दी 10वीं जमात दे संभावना चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 15 बारे जानकारी लवांगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੌਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਟੌਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਟੌਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਟਿੰਗ ਲਏਗੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੋਲਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ। ਟੌਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਚਾਂਸ ਨੇ, ਤੀਜਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੈਡ ਜਾਂ ਟੇਲ, ਹੈਡ ਜਾਂ ਟੇਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਟੀਮ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ कि मेरे नाल कोई धक्का हो रहा है या दूसरी टीम नूं ज़्यादा पहल दी जा रही है, मैनूं तवज्जो घट दी जा रही है। तो आओ एक छोटी जी ट्रिक नाल, एक छोटी जी एग्जाम्पल नाल आपां इसनूं समझण दी कोशिश करते हैं। मेरे हत्थ विच 1 रुपए का सिक्का है, मैनूं उछाल के टॉस करन दी कोशिश करदा तां कि तुहानूं इस टॉपिक बारे चंगी तरह समझाया जा सके। तो बच्चों, साडे कोल हैड आया है। हैड सिक्के दे दो ही पहलू होंदे हैं, हैड टेल। इत्थों दी असीं एक चीज समझना चाहते हैं। सिक्का असीं उछालिया सी, उस दे संभावित दो ही परिणाम सन, या हैड आना सी या टेल आना सी। तीसरा कोई भी संभावित परिणाम नहीं सीगा। इहदा मतलब की होया, साडे कोल कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने सीगे? 2। लेकिन अनुकूल परिणाम कितने सी, यानी कि उत्तर किन्ने आ सकते हैं, हैड या टेल दो आ सकते हैं, पर आएगा केड़ा? एक। यानी कि अनुकूल परिणाम एक, या हैड या टेल। इहदा मतलब संभावना लई, संभावना दा सूत्र या फार्मूला वो ये हुंदा है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम साडा कितना आया सी? 1, ते कुल परिणाम कितने सी साडे? 2। यानी कि जे आपां आम भाषा च वेखीए तां 2 चांस सी, अद्धे चांस हैड आंदे सी, अद्धा टेल आंदे सी। ਅਸੀਂ 1/2 ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੋ ਹੀ ਚਾਂਸ ਸੀਗੇ, ਦੋ ਚਾਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਸਾਡਾ ਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੂਤਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਅਨੁਕੂਲ परिणाम ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਲ परिणाम ਕਿੰਨੇ ਹਨ। आओ इस समझने वास्ते एक होर क्रिया करते हैं। उनके वास्ते मेरे को एक कुछ पेन हैं, रंगदार पेन हैं, तुहानूं समझावांगा
कि किवें किवें करना है। अपने कोल 5 हरे पेन हैं, 5 हरे पेन हैं, 5 हरे पेन। इस तो बाद 2 नीले पेन, वो भी लिखांगे। उस तो बाद 3 लाल पेन, इस तो बाद 3 पीले, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਤੇ 2 ਸੰਤਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪੈਨ ਹਨ। ਪੰਜ 2 7 3 10 3 13 ਤੇ 2 15। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ 15 ਦੇ 15 ਪੈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਇਆ। ਹਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ਲਾਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਪੈਨ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਲਾਲ। ਲਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ? ਲਾਲ ਆਉਣ ਦੀ, ਇਸ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ? ਅਨੁਕੂਲ परिणाम। लाल रंग के पेन किन्ने हैं? लाल रंग के सिर्फ 3। अनुकूल परिणाम साडे कोल 3 सीगे ते कुल परिणाम साडे कोल किन्ने सी? 15। तां इहदा मतलब लाल पेन बाहर निकलन दी संभावना की सी? 3 चांस निकलन दे सी। टोटल चांस किन्ने सी? 15 सी। तां संभावना दा सूत्र यह दसदा है कि अनुकूल परिणाम जिन्ने होण उहनूं उपर रखना ते कुल परिणामां नूं हेठां रखना ताकि संभावना के उत्तर की प्राप्ति की जा सके। इहदे विच ही एक सवाल आपां होर कढदे हां, उहनां नूं फिर चंगी तरह हिलाने आ। जरूरी नहीं कि साडे कोल इहदे विच कोई लाल आएगा, हरा आएगा। असीं बिना देखे कोई भी रंग हरा रंग कढना चाहते हैं तो हरे रंग की बाहर आने की संभावना की है? देखो तुहाडे सामने पीला रंग आया, पर हरे रंग के बाहर आने की संभावना की है? हरे रंग के बाहर आने की संभावना तुहाडे सामने है। हरे रंग के कितने पेन ने बेटा? 5। तां इह सी साडे कोल लाल दी। हुण हरे पेन दी, हरे पेन दी। हरे पेन की संभावना की है साडे कोल? 5 पेन साडे कोल हरे ने ते कुल पेन कितने ने? 15। ठीक है बेटा। तां इहनूं असीं एक होर उदाहरण नाल समझदे हां। किवें? वो तुहाडे सामने है। हुण मेरे कोल इस तो बाद तुसीं मेले गए होवोगे, मेलिਆਂ ਵਿੱਚ आम तौर ते एक छोटी जी गेम दित्ती हुंदी है। उस गेम दे विच तुहानूं इस तरह का एक चक्कर दिखाया जाता है ते एक निशान दे दिता जाता है। उस निशान दे विच तुहानूं ये चक्कर घुमा के रखा जाता है ते आम तौर ते कहा जाता है कि तुसीं किसी भी अंक ते आधा निशानी रखो। जे तुसीं उस अंक नूं चुनना है, मान लैंदे कि असीं 7 नूं चुनिया ते घुमाउण तो बाद साडे कोल 7 ही आ गया, तां उहदे वास्ते जिहड़ा खेड खिडारी है वो आपां नूं एक्स्ट्रा इनाम दिंदा है। जे नहीं आंदा तां जिहड़ी फीस रखी जाती है वो अपनी उहदे कोल जमा हो जाती है, जब्त हो जाती है, आपां नूं वापस नहीं मिलती। तां हुण अपने कोल गणित दे विच असीं इस विधि नूं, इस गेम नूं लैके आए हैं। इहदे नाल दे सवाल अपने कोल मैथ विच हैगे ने। तां पहला प्रश्न बनेगा कि इसकी की संभावना है कि कोई संख्या जिस्त होएगी। जिस्त मतलब जोटे वाली संख्या
2 4 6 8 ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਜਿਸਤ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 1 ਆਇਆ, ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਜਿਸਤ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਬੇਟਾ? ਜਿਸਤ ਆਉਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਂਸ ਸੀ? 4 2 4 6 8 4 ਚਾਂਸ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਚਾਂਸ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? ਕੁੱਲ परिणाम कितने सन? 8। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਅਨੁਕੂਲ परिणाम ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 4। ਕੁੱਲ परिणाम ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 8। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1/5 1/3 1/2। ਤਿੰਨ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਤਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਤਰ 0 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਹੀ 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 0 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੀਕ ਉੱਤਰ 0 ਜਾਂ 1 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ 0। उसका उत्तर क्या आएगा? 0। जो घटना घट ही नहीं सकती उसका उत्तर 0 आएगा। 2020 सन तो बाद 2025 आ जाए, वो घटना नहीं घट सकती, इस करके उनका उत्तर क्या आएगा? 0। उनके संभावित परिणाम ही 0 है, कुल परिणाम ही 0 है। कोई उनका एको ही चांस है कि उनका नहीं विच आंसर आएगा, यानी कि 0 विच आएगा। ठीक है। तो अगला चांस, अगली उदाहरण इत्थों ही आपां लै सकते हैं कि हुण साडे कोल पुछिया जावे कि इस दे विच कितनियां संख्यावां ने जिहड़ियां अभाज हन। अभाज संख्यावां किहड़ियां होंदियां हन? 3 तरह की संख्यावां होंदियां ने, भाज, अभाज, नाभाज, ना अभाज। छोटी जी जानकारी दस दिए, भाज संख्यावां वो होंदियां ने जिहड़ियां अपने आप दे पहाड़े विच, एक दे पहाड़े विच अते किसी होर पहाड़े विच भाग हो जांदियां हन। जिवें कि साडे कोल 4 दी उदाहरण लै सकदे हां। 4 2 दे पहाड़े विच भाग हो रहा है, 1 दे पहाड़े विच भाग हो रहा है, ते आधे आप दे विच हो रहा है, यानी कि आधे आप विच, 1 विच अते 2 दे पहाड़े विच भाग हो रहा है। तो उन्हां संख्यावां नूं असीं भाज संख्यावां कहने हैं। लेकिन कुछ इहो ਜਿਹੇ अंक ने जिहड़े सिर्फ आधे आप विच या 1 दे पहाड़े च भाग होणगे। जिवें 2 आधे आप दे पहाड़े च हो रहा है ते 1 दे पहाड़े च हो रहा है। 5 आधे आप दे पहाड़े च हो रहा है, 1 दे पहाड़े च हो रहा है। 7 आधे आप दे विच हो रहा है ते 1 दे हो रहा है। 3 ये सारियां उदाहरणां अभाज संख्यावां दियां ने। नाल नाल आपां उन्हां दी गिनती लिखदे जांदे हां। भाज संख्यावां साडे कोल किहड़ियां होईयां? 4 6 8, 4 6 8, यानी कि 3। अनुकूल परिणाम 3। अभाज संख्यावां की निशानी है? जिहड़ियां आधे पहाड़े विच आणियां या 1 दे पहाड़े च आणियां। 1 आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। 3 5 7, सिर्फ 3 5 7, 3 5 7।
ਤੇ ਨਾਲ 2 2 3 5 7 यानी कि 4 अंक ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਭਾਜ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ 1 ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਕ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਆधा ਵੀ ਪਹਾੜਾ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਉਪਾਜ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਪਾਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਅੰਕ ਇੱਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 3। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ। ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਰਾਬਰ 3। ਕੁੱਲ परिणाम ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕੁੱਲ परिणाम 8। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ 3/8 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। 3/8 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰਿਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚੋ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਈਸ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੀਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। 6 ਅੰਕ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਟਾਂਕ ਭਾਜ ਅਭਾਜ, ਇਹ ਡਾਇਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ 5 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ यानी कि प्रश्न की पूछा जाएगा एक डाइस ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ 5 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। 5 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਡਾइस ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ यानी कि 5 ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ 6। 6 का अंक 6, लेकिन संख्यावां सिर्फ एक ही ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 6। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ अनुकूल परिणाम किन्ने आए, संभावना विच अनुकूल परिणाम बराबर 1, कुल परिणाम बराबर किन्ने आए 6। 6 विचों 5 तो 6 कुल परिणाम सी, 6 का आना या 6 आना यानी कि 5 तो वड्डी संख्या प्राप्त होना सिर्फ इको चांस सी। इस करके अनुकूल परिणाम 1 ते कुल परिणाम 6। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਿਰਫ 1 ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਸ਼ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਸੁਣਨਾ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਕਮ, ਇਸ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਪੱਤਾ ਦੇਖ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਪੱਤਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ A ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯੱਕਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ,
ਤੇ 12 ਨੂੰ ਬੇਗਮ, 13 ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ A ਤੋਂ, ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 13 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਵੇਂ ਹੀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ਉਵੇਂ ਹੀ ਗੁਲਾਮ, 12 ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੇਗਮ, 13 ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪੱਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਿੜੀਆ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਚਿੜੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ 1 ਤੋਂ 13 ਤੱਕ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਪੱਤਾ ਇੱਟ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਵੇਂ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ 13 ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹਨ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚਿੜ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ 13 ਪੱਤੇ ਪਾਣ ਅਤੇ ਇੱਟ ਦੇ। 13 13 13 13 13 13 ਦੇ 4 ਪੱਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ, ਪਾਣ ਦੇ, ਚਿੜੀਆ ਦੇ, ਇੱਟ ਦੇ। 13 13 ਦੇ 4 ਪੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 52 ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? 52 ਪੱਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 13 13 ਕਾਲੇ ਤੇ 13 13 ਲਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 26 26। 13 ਕਾਲੇ ਤੇ 13 ਕਾਲੇ 26, ਉਵੇਂ ਲਾਲ 13 ਤੇ ਲਾਲ 13 26। ਜੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 26 26। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 13 13 ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਗੁਲਾਮ, ਬੇਗਮ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਵਾਰੀ ਉਹ ਹੋਏ ਤਾਂ 3 ਚੌਕੇ 12 ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਸ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਹੁਕਮ ਦੇ 13, ਪਾਣ ਦੇ 13, ਚਿੜੀਆ ਦੇ 13, ਇੱਟ ਦੇ 13, ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ 52 ਪੱਤੇ। ਤੇ ਲਾਲ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 26 26 ਪੱਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਂਟੀ ਹੋਈ ਤਾਸ਼। ਫੈਂਟੀ ਹੋਈ ਤਾਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਲਾਈ ਹੋਈ ਤਾਸ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲਾਈ ਹੋਈ ਤਾਸ਼ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਪੱਤਾ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਪੱਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? 26। ਕੁੱਲ ਪੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? 52। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਲਾਲ रंग प्राप्त होने दी संभावना। लाल रंग के पत्ते कितने होंगे? 26। कुल पत्ते कितने होंगे? 52। यानी कि अनुकूल परिणाम साडे कोल कितने ने? 26। कुल परिणाम कितने ने? 52। जे इहनूं कट्टिया जा सकता है तो 26 के पहाड़े 13 के पहाड़े कट सकते हैं। 26 एकम 26, 26 दूना 52। ये साडा उत्तर आ जाएगा। इहदे विच एक होर प्रश्न पूछा जाता है कि चंगी तरह फैंटी हुई ताश विच इसकी की संभावना है कि वह पत्ता तस्वीर वाला होएगा। वो पत्ता तस्वीर वाला आएगा। चंगी तरह फैंटी हुई ताश विचों एक पत्ता बाहर कढ़दे हां, की संभावना है कि वह एक पत्ता तस्वीर वाला होएगा। तो बच्चों तस्वीर वाले पत्ते किन्ने सीगे? तुहानूं याद होएगा गुलाम, बेगम, बादशाह। 4 बारी मिलाइए 3 चौके 12। इहदा मतलब विचों तस्वीर वाला पत्ता बाहर निकलन के किन्ने चांस सीगे? 12 चांस सीगे। लेकिन कुल चांस किन्ने सी? 52। तो हुण इहदे वास्ते तस्वीर वाले पत्ते दी, तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करन दी
ਸੰਭਾਵਨਾ। ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਪੱਤੇ ਸੀਗੇ? 12। ਕੁੱਲ ਚਾਂਸ 52 ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਚਾਂਸ 52 ਹੀ ਨੇ, ਕੁੱਲ ਪਰਿਣਾਮ 52 ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ 12/52 ਜੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 6 26 ਹੋਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 3 13। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3/13 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ 2 ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਗਭਗ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਂਟੀ ਹੋਈ ਤਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਾ ਯੱਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਯੱਕਾ, ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦਾ ਯੱਕਾ, ਸਾਰੀ ਤਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਾ ਯੱਕਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਯੱਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ A 4 ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਕਮ, ਚਿੜੀਆ, ਪਾਨ, ਇੱਟ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪੱਤਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ 52 ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੇ ਯੱਕੇ ਲਈ, ਪੱਤੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਯੱਕੇ ਲਈ, A ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਤਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੇ ਯੱਕੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਂਸ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਚਾਂਸ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? 52। ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਯੱਕੇ ਜਾਂ A, ਯੱਕੇ ਜਾਂ A ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਂਸ ਸੀਗਾ। ਕੁੱਲ ਚਾਂਸ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ? 52। ਲੋ ਬੇਟਾ, ਲਗਭਗ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸਵਸਥ ਰਹੋ।